हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम राम हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण राम हरे राम राम कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे नाम हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा राम कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे राम राम हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 ഹരേ കൃഷ്ണ. സിസ്റ്റർ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ഈ ചൈതന്യ മനോഭിഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തി വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജനരഘുനാഥാനിതം ജീവം സാത്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണ ലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്യതാംശ ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസുരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം വരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ
नमो विष्णु भक्तिवेदांत स्वामिन्नि नामिने नमस्ते सारस्वती देवी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय भक्ताय नमः। प्रभुपाद की जय गुरुराज के हरे कृष्ण। मदेग बंधो मत्संगी मद्गुरो मन्महादना मन्निष्ठारग मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। भागवतम तृतीय स्कंदम രണ്ടാം അധ്യായം ശ്ലോകം 17। ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ। दूनोदि चेद स्मरतो ममैदत् यदाह पादावभिवन्द्य पित्रोः तदाम्बकंसा दुर्शङ्गिदानां प्रसीदतं नो कृतः निष्कृदीनां। दूनोदि चेद स्मरतो ममैदत् यदाह पादावभिवन्द्य पित्रोः तदाम्बकंसा दुर्शङ्गिदानां प्रसीदतं नो कृतनिष्कृदीनां। दूनोदि चेद स्मरतो ममैतद् यदाह पादावभिवन्द्य पित्रोः तादाम्बकंसा दुर्शङ्गिदानां प्रसीदतं नो कृतनिष्कृदीनाम्। हरे कृष्ण। സ്ക്രീന് കാണാലോ എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൂനോദി ചേദ സ്മരതോ മമൈദത് യദാഹ പാദാവഭിവന്ദ്യ പിത്രോഃ താദാംബകംസാ ദുർശङ्गिदानां प्रसीदतं नो अकृतनिष्कृदीनां। दूनोदि चेद स्मरतो ममैतद् यदाह पादावभिवन्द्य पित्रोः तादाम्बकंसा दुर्शङ्गिदानां प्रसीदतं नो अकृतनिष्कृदीनां। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दुनोति चेदस्मरतो ममैतद् यदाह पादामभिवन्द्य पित्रोः तदा तादाम्बकंसा दुर्शङ्गिदानां प्रसीदतं नो अकृतनिष्कृदीनां। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रतिभा माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दुनोदि चेद स्मरतो ममैतद् यदाह पादो अभिवन्द्य पित्रोः तादाम्बकंसा दुर्शङ्गिदानां प्रसीदतं नो अकृतनिष्कृदीनां। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माताजी। शारदा नायर माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दुनोदि चेदा स्मरतो ममैतद् यदाह पादावभिवन्द्य पित्रोः तदाम्बकंसा दुर्शङ्गिदानां प्रसीदतं नो कृतनिष्कृदीनां। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी।
സിന്ധു മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൂനോതി ചേതസ്മരദോ മമൈതദ് യദാഹ പാദ അവിവന്ദ്യ പിത്രോഃ താദാംബകം സാദുരുശങ്കിദാനാം പ്രസീദതം നോ കൃതനിഷ്കൃതീനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സലായ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൂനോതി ചേതസ്മരദോ മമൈതദ് യദാ പാദാവനിവന്തി പിത്രോഃ താദാംബകം സാദുരുശങ്കിദാനാം പ്രസീദതം നോ കൃതനിഷ്കൃതീനാം. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. വിജയനാട് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദുനോതി ചേത സ്മരതോ മമൈതത് യദാഹ പാദാവവിവന്ദ്യ പിത്രോഃ താദാംബകം സാദുരുശങ്കിദാനാം പ്രസീദതം നോ അകൃത നിഷ്കൃതീനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ലേ പ്രഭുജി? ഓക്കെ. ബീന മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദുനോതി ചേതസ്മരദോ മമൈതദ് യദാഹ പാദാവവിവന്ദ്യ പിത്രോ താദാംബകം സാദുരുശങ്കിദാനാം പ്രസീദതം നോ കൃതനിഷ്കൃതീനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ഭാരതീയമ്മ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദുനോതി ചേതസ്മരദോ മമൈതദ് യദാഹ പാദാവഭിവന്ദ്യ പിത്രോഃ താദാംബകം സാദുരുശങ്കിദാനാം പ്രസീദതം നോ കൃതനിഷ്കൃതീനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. മാലതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദുനോതി ചേതസ്മരദോ മമൈതദ് യദാഹ പാദാവവിവന്ദ്യ പിത്രോ താദാംബകം സാദുരുശങ്കിദാനാം പ്രസീദതം നോ കൃതനിഷ്കൃതീനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. രമണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൂനോതി ചേതസ്മരദോ മമൈതദ് യദാഹ പാദാവവിവന്ദ്യ പിത്രോ താദാംബകം സാദുരുശങ്കിദാനാം പ്രസീദതം നോ അകൃതനിഷ്കൃതീനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ഗീത ടി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദുനോതി ചേതസ്മരദോ മമൈതദ് യദാഹ പാദാവഭിവന്ദ്യ പിത്രോഃ തദാംബകം സാദുരുശങ്കിദാനാം പ്രസീദതം നോ കൃതനിഷ്കൃതീനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രമാബായി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദുനോതി ചേതസ്മരദോ മമൈതദ് യദാഹ പാദാവഭിവന്ദ്യ പിത്രോ താദാംബകം സാദുരുശങ്കിദാനാം പ്രസീദതം നോ കൃതനിഷ്കൃതീനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വർത്തനം ഭാവം നോക്കാം. കംസനോടുള്ള കൊടിയ ഭയം നിമിത്തം വീട് വിട്ടു നിൽക്കേണ്ടി വന്നതിനാൽ മാതാപിതാക്കളുടെ പാദസേവ ചെയ്യുക എന്ന തങ്ങളുടെ കടമ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയാത്തതിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അവരോട് മാപ്പപേക്ഷിച്ചു. കൃഷ്ണനും ബലരാമനും കടമ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയാത്തതിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അവരോട് മാപ്പപേക്ഷിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഓ മാതാവേ, ഓ പിതാവേ, ദയവായി ഈ കഴിവുകേടിനെ ഞങ്ങളോട് പൊറുക്കണമേ. ഭഗവാന്റെ ഇത്തരം പെരുമാറ്റങ്ങളെല്ലാം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വേദന ഉളവാക്കി പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ അല്ലെ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്.
ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും ബലദേവനും കംസനെ വളരെയധികം ഭയപ്പെട്ടിരുന്നെന്നും അതുമൂലം അവർക്ക് അവരെ സ്വയം ഒളിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു എന്നും കരുതപ്പെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും ബലദേവനും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ കംസനെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നത് എങ്ങനെ സാധ്യമാകും? അത്തരം പ്രസ്താവനകളിൽ എന്തെങ്കിലും വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടോ? വസുദേവന് കൃഷ്ണനോടുണ്ടായിരുന്ന അവാച്യമായ സ്നേഹം നിമിത്തം അദ്ദേഹത്തിന് സംരക്ഷണം നൽകണമായിരുന്നു. കൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയം സംരക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നും വസുദേവൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം കൃഷ്ണനെ തന്റെ മകനായി കരുതി. ഭഗവാന്റെ വലിയ ഭക്തനായതിനാൽ തന്റെ മറ്റു കുട്ടികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതുപോലെ കൃഷ്ണൻ കൊല്ലപ്പെടുമെന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. എല്ലാ കുട്ടികളെയും കൈമാറിക്കൊള്ളാമെന്ന് കംസന് വാക്കു കൊടുത്തിരുന്നതിനാൽ കൃഷ്ണനെയും കൈമാറാൻ വസുദേവൻ ധാർമ്മികമായി ബാധ്യസ്ഥനായിരുന്നു. പക്ഷെ കൃഷ്ണനോടുള്ള അതിരറ്റ സ്നേഹം മൂലം വസുദേവൻ വാഗ്ദാനം ലംഘിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ മനോഭാവത്തിൽ ഭഗവാൻ വളരെ പ്രസന്നനായി. വസുദേവന്റെ ഉത്കടമായ സ്നേഹത്തിന് ഭംഗം വരുത്താൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത അദ്ദേഹം തന്നെ നന്ദഗോപരുടെയും യശോദയുടെയും വീട്ടിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടുപോകുവാൻ പിതാവിന് സമ്മതം നൽകി. വസുദേവന്റെ ഉദാത്തമായ സ്നേഹം വെറുതെ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കുവാൻ പിതാവ് തന്നെയും കൊണ്ട് യമുന നദി മുറിച്ചു കടക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ യമുനയിലെ ജലത്തിലേക്ക് വീണു. ഭ്രാന്തലോടെ ആ കുട്ടിയെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൽ അവനെ ഉയർന്നു വരുന്ന നദിയുടെ മധ്യത്തിൽ കണ്ട വസുദേവൻ ഭ്രാന്തനായി പോയി. ഇവയെല്ലാം ഭഗവാന്റെ മഹത്വവൽക്കരിച്ച ലീലകളായിരുന്നു. അത്തരം പ്രകടനങ്ങളിൽ ഒരു വൈരുദ്ധ്യവുമില്ല. കൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകിയാൽ അദ്ദേഹം കംസനെ ഒരിക്കലും പേടിച്ചിരുന്നില്ല. എങ്കിലും പിതാവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ അങ്ങനെ സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു. കംസനെ ഭയന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് അകന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പാദസേവ ചെയ്യാൻ കഴിയാതിരുന്നതിനാൽ അവരോട് മാപ്പപേക്ഷിച്ചതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായ ഭാഗം. ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദം ആരാധിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ തുടങ്ങിയ ദേവന്മാർ വസുദേവ പാദം ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഭഗവാൻ ലോകത്തിന് നൽകിയ അത്തരം നിർദ്ദേശം തികച്ചും അനുചിതമാണ്. ഒരുവൻ പരമപുരുഷനാണെങ്കിൽ പോലും മാതാപിതാക്കളെ സേവിക്കണം. ഒരു പുത്രൻ തന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് പല വിധത്തിൽ കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എത്ര ഉന്നതനായാലും മാതാപിതാക്കളെ സേവിക്കുക എന്നത് മകന്റെ കർത്തവ്യമാണ്. ഭഗവാന്റെ പരമപിതൃത്വം അംഗീകരിക്കാത്ത നിരീശ്വരവാദികളെ പരോക്ഷമായി പഠിപ്പിക്കണമായിരുന്നു. കൃഷ്ണന് പരമപിതാവ് എത്രമാത്രം ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും അവർ പഠിക്കണം. ഭഗവാന്റെ അത്തരം മഹത്വം നിറഞ്ഞ പെരുമാറ്റത്തിൽ അത്ഭുതസ്തബ്ധനായ ഉദ്ധവൻ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പോകാൻ കഴിയാത്തതിൽ വളരെയധികം ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭഗവാനെ ആരെയും ഭയക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള അല്ലെ കംസനെയൊക്കെ നിഗ്രഹിക്കാൻ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെ അല്ലെ. ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുവാനും അധർമ്മികളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാനുമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. എങ്കിലും നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള ധാരാളം പേരെ വധിക്കുമായിരുന്നു ഭഗവാൻ അവിടെ തന്നെയാണെങ്കിൽ, വസുദേവരുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണെങ്കിൽ അല്ലെ. എന്നാൽ നന്ദമഹാരാജാവ് അങ്ങനെയല്ല. നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് ധാരാളം സൈന്യവും മറ്റും ശത്രുക്കളെ നേരിടാനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളും അല്ലെ. എല്ലാ ആസുരന്മാരെയും എല്ലാവരെയും ചെറുക്കാനുള്ള കഴിയും. എന്നാൽ പ്രജവാസികൾ അവർക്ക് എന്താ പറയാ, വസുദേവർക്കും കൂട്ടർക്കും അങ്ങനെയുള്ള സൈനിക ശക്തിയോ യാതൊന്നും തന്നെയില്ല അല്ലെ. നമുക്കറിയാം കംസന്റെ തടവറയിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഉഗ്രസേന മഹാരാജാവിനെയോ പിടിച്ച് തറങ്കലിലിടുകയുണ്ട്. കംസൻ എല്ലാവരെയും പിടിച്ച് തറങ്കലിലിടുകയുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആ കംസനിൽ നിന്നും നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ളവരെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ടും തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയില്ലാതെ ഒന്നും തന്നെ നടക്കില്ല അല്ലെ. വസുദേവരെ ആ രാത്രിയിൽ തന്നെ, അർദ്ധരാത്രിയിൽ തന്നെ കൃഷ്ണനെയും എടുത്തിട്ട് യശോദാമയുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന അവസരത്തിൽ യമുന ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയാണല്ലേ. യമുന ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോൾ ആ വസുദേവര് തലയിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോവുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ തലയിൽ കൊട്ടയോളം ആ ചുമന്നിട്ടുള്ള ആ ബാസ്കറ്റോളം യമുന നദി എത്തിച്ചേരുകയുണ്ടായിരുന്നു. യമുന ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ സ്പർശിക്കുവാനായിട്ട്
ആ കൊട്ട വരെ എത്തുകയുണ്ടായി. യമുന തിളച്ചുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ കരകവിഞ്ഞിതാവുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് യമുനയിലേക്ക് സ്വയം ചാടുകയുണ്ടായി എന്ന് പറയും. ഇത് കണ്ടിട്ട് വസുദേവര് ഭയപ്പെട്ടു എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അവിടെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ടും കാണാൻ സാധിച്ചു കുട്ടിയായിട്ടുള്ള. ഇവിടെ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും വസുദേവർക്കും ദേവകി മാതാവിനും സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. അതിനെ മാപ്പപേക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയും. ഭഗവാൻ മാതാപിതാക്കളോട് കഴിവുകേണി മാപ്പപേക്ഷിക്കുണ്ടായി, ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പറയും. ഇത്തരം പെരുമാറ്റങ്ങളെല്ലാം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വേദന ഉളവാക്കുന്ന ഉദ്ധവർ പറയുന്നു അല്ലെ. സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യനാണ്, എല്ലാവരുടെയും പരമമായവാണ്. ബീജപ്രതാപിത പറയുന്നു അല്ലെ. ബീജപ്രതാപിതാവായിട്ടുള്ള പിതാവ് ഭഗവാനാണ്. അതേ ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളായിട്ട് ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യുന്ന വസുദേവരോടും ദേവകിയോടും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ഈ അവരുടെ ബാല്യകാല ലീലകൾ കാണാനും അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല. നമ്മളിവിടെ കണ്ണൂരിലൊരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്, തൃച്ചംബരം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം. അവിടെ കൃഷ്ണനും ബലരാമൻ കുറച്ച് ദൂരെയുള്ള ക്ഷേത്രത്തിലാണെങ്കിലും കൃഷ്ണനും ബലരാമനും അവിടെ വന്നിട്ട് ഉത്സവത്തിന് ലീലകളാടും. തിടമ്പ്, കൃഷ്ണൻ ബലരാമന്റെയും തിടമ്പുകൾ ഏന്തിക്കൊണ്ട് അവിടെ നൃത്തം ചെയ്യും. അവസാന നിമിഷം കൂടിപ്പിരയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ തിരിച്ച് ബലരാമൻ അവിടെ സ്വന്തം ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക്, ബലരാമന്റെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കും കൃഷ്ണൻ തിരിച്ച് അവിടേക്ക് തൃച്ചംബരം എന്ന് പറയും. അവിടെ ഈ ലീലകള് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു. വസുദേവർക്കും ദേവകിക്കും കൃഷ്ണന്റെയും ബലരാമന്റെയും ബാല്യകാല ലീലകൾ കാണാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ അവരാഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെ ആ ലീലകള് അവർക്ക് കാണാനായിട്ട് ഭഗവാൻ വസുദേവർക്കും ദേവകിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ലീലകൾ ആടുകയുണ്ടായി. അതാണ് അവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് പറയും. തിടമ്പ് ഉത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്സവമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള മൂർത്തി എന്ന് പറയുന്നതും കംസനെ നിഗ്രഹിച്ച ശേഷമുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു രൂപമാണ്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില സമയങ്ങളിൽ മാത്രമേ മാതാജിമാർക്കൊക്കെ അവിടെ പ്രവേശനമുള്ളൂ. ഉത്സവ നാളുകളിലൊന്നും അവിടേക്ക് പ്രവേശനമില്ല, അകത്തേക്ക് പ്രവേശനമില്ല. അപ്പൊ ആ ലീലകള് അത് പറയാൻ കാരണം, ഈ ലീലകള് അപ്പൊ ബാല്യകാല ലീലകളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോ അവർക്ക് ആഗ്രഹിച്ചു എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദേവനി കൃഷ്ണനോട് ആവാചം നിമിത്തം അദ്ദേഹത്തിന് സംരക്ഷണം നൽകണം. കൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയം സംരക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നും വസുദേവൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം കൃഷ്ണനെ തന്റെ മകനായി കരുതി. ഭഗവാന്റെ വലിയ ഭക്തനായതിനാൽ തന്റെ മറ്റു കുട്ടികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതുപോലെ കൃഷ്ണൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. എല്ലാ കുട്ടികളെയും കൈമാറിക്കൊള്ളാമെന്ന് കംസന് വാക്കുകൊടുത്തല്ല. കൃഷ്ണനെയും കൈമാറാൻ വസുദേവൻ ധാർമ്മികമായി ബാധ്യസ്ഥനായിരുന്നു. പക്ഷെ കൃഷ്ണനോടുള്ള അതിരറ്റ സ്നേഹം മൂലം വസുദേവൻ വാഗ്ദാനം ലംഘിച്ചു. നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അവിടെ വസുദേവര് കൃഷ്ണനെയും എടുത്തിട്ട് യശോദാ മാതാവിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഇന്ദ മഹാരാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ പോയിട്ട് അവിടെ കിഴത്ത് നിന്നും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പെൺകുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുകയും ഉണ്ടായി അല്ലെ. എന്നാൽ പെൺകുഞ്ഞിനെ കൂടാതെ അവിടെ സാക്ഷാൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ രാത്രിയിലായതുകൊണ്ട് വസുദേവർക്ക് അത് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അതിനടുത്തുള്ള പെൺകുട്ടിയെ എടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ആ കുട്ടിയെ എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു പോവുകയും കംസനെ അതിനെ നൽകുകയും ഉണ്ടായി. എന്നാൽ ഇവിടെ വസുദേവര് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ ഒന്നായി തീരുകയുണ്ടായി. യശോദാമാതാവിന്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന കൃഷ്ണൻ രണ്ടും കൂടി ഒന്നായി തീരുകയുണ്ടായി. ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വീണ്ടും അവര് രണ്ടായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. കൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ അദ്ദേഹം കംസനെ ഒരിക്കലും പേടിച്ചിരുന്നില്ല. എങ്കിലും പിതാവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ അങ്ങനെ സമ്മതിക്കാൻ കംസനെ ഭയന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് അകഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പാദസേവനം ചെയ്യാൻ കഴിയാതിരുന്നതിനാൽ അവരോട് മാപ്പപേക്ഷിച്ചതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായ ഭാഗം.
ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദം ആരാധിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ തുടങ്ങിയ ദേവന്മാർ വസുദേവ പാദം ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഭഗവാൻ ലോകത്തിന് നൽകിയ അത്തരം നിർദ്ദേശം തികച്ചും അനുചിതമാണ്. ഒരുവൻ പരമപുരുഷനാണെങ്കിൽ പോലും മാതാപിതാക്കളെ സേവിക്കണം. ഒരു പുത്രൻ തന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് പല വിധത്തിൽ കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എത്ര ഉന്നതനായാലും മാതാപിതാക്കളെ സേവിക്കുന്നത് മകന്റെ കർത്തവ്യമാണ്. ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതിന് തന്നെ ദേവന്മാരൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്നു ദേവകി മാതാവിന് ആശീർവാദങ്ങൾ ചൊരിയാനായിട്ട് വസുദേവർക്കും അല്ലെ സശാൽ പരമദിവോത്തപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നത് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ദേവന്മാരൊക്കെ പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തുകയും അവർക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിയുകയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, മാതാപിതാക്കളോട് പുത്രന്മാർക്ക് കടപ്പാടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അത് ഭഗവാൻ തന്നെ കാണിച്ചു തരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം. ലീലകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് നന്ദ മഹാരാജാവിന്റെ ചെരുപ്പൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഭഗവാൻ ചുമന്നുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പല ലീലകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ, വിട്ടല, നമ്മള് മഹാരാഷ്ട്രയിലുള്ള പാണ്ഡുരംഗ വിട്ടല, ആ ലീലയിലും അദ്ദേഹം തന്റെ ഭക്തനെ കാണാനായിട്ട് പോയപ്പോൾ ആ ഭക്തൻ തന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സേവനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ മഴയില് ഭഗവാൻ വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇഷ്ടിക എടുത്തിട്ട് അവിടെ പുറത്തിട്ട് കൊടുക്കുകയും, ഇതില് നിൽക്കൂ, ഞാൻ കുറച്ച് തിരക്കിലാണ്, എന്റെ മാതാപിതാക്കളെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയാണ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാമെന്ന് പറയുകയില്ല. അങ്ങനെ വിട്ടല അവിടെ ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതാണ് അരക്കെട്ടില് 2 കൈയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ വിട്ടല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ദൂരം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്തൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? മാതാപിതാക്കൾക്ക് സേവനം അല്ലെ. മാതാപിതാക്കൾക്ക് സേവനം ചെയ്യും, അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളും ചെയ്യണം അല്ലെ. ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനാണെങ്കിൽ സകലരും സംതൃപ്തനാണ്. ഭഗവാന്റെ പരമപിതൃത്വം അംഗീകരിക്കാത്ത നിരീശ്വരവാദികളെ പരോക്ഷമായി പഠിപ്പിക്കണമായിരുന്നു കൃഷ്ണന്. ഈ പരമപിതാവ് എത്രമാത്രം ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണം. ഭഗവാന്റെ അത്തരം മഹത്വം നിറഞ്ഞ പെരുമാറ്റത്തിൽ അത്ഭുതസ്തബ്ധനായ ഉദ്ധവൻ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പോകാൻ കഴിയാത്തതിൽ വളരെയധികം ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാനോട് യശോദ മാതാവിനും അല്ലെ നന്ദ മഹാരാജാവിനൊക്കെ വാത്സല്യഭാവമായിരുന്നു. ഭഗവാനാണ് ഒരിക്കലും തന്റെ ഭവനത്തിലുള്ളത് ഭഗവാനാണെന്ന് അവര് ഒരിക്കലും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല, ഭഗവാൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ആ സ്നേഹം മാറി അല്ലെ. അവര് പിന്നെ ഭയഭക്തിയോടെ കാണും ഭഗവാനാണെന്നുള്ളത്. ഭഗവാന് ആ വാത്സല്യ സ്നേഹം വേണമായിരുന്നു. കോവാമുഷ്യാംഗ്രി സരോജരേണും വിസ്മർത്തുമിശീത പുമാൻ വിജിഗ്രൻ യോ വിസ്ഫുരത് ഭ്രൂവിടപേന ഭൂമേർ ഭാരം കൃതാന്തേന തിരശ്ചകാര. കോവാമുഷ്യാംഗ്രി സരോജരേണും വിസ്മർത്തുമിശീത പുമാൻ വിജിഗ്രൻ യോ വിസ്ഫുരത് ഭ്രൂവിടപേന ഭൂമേർ ഭാരം കൃതാന്തേന തിരശ്ചകാര. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അരവിന്ദ പാദധൂളി ഒരിക്കലെങ്കിലും മണത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കാണത് മറക്കാൻ കഴിയുക? ഭൂമിയെ ദുരിതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് നേരെ തന്റെ കൺപുരികങ്ങളുടെ പോളകൾ മെല്ലെ വിടർത്തി കൃഷ്ണൻ മരണപ്രഹരമേൽപ്പിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം വിനീതനായ ഒരു പുത്രന്റെ വേഷം അഭിനയിച്ചെങ്കിലും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ഒരു മനുഷ്യനായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭൂമിയെ ദുരിതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കെതിരെ വെറുതെ കൺപുരികങ്ങൾ ഒന്ന് ഉയർത്തി മരണപ്രഹരം നൽപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ വളരെ അസാധാരണമായിരുന്നു. പ്രഭുപാദ് ജയ. എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പാദധൂളി അല്ലെ ഒരിക്കലെങ്കിലും മണത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കാണത് മറക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത്രയും പവിത്രമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയാ, ചെരുപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ നടക്കില്ല അല്ലെ. വ്രജ പരിക്രമം ചെയ്യുന്നത് നടത്തം വ്രജം എന്നുള്ളത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ പതിഞ്ഞിട്ടുള്ള മണ്ണാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ചപ്പൽ ഉപയോഗിക്കാതെയാണ് വൃന്ദാവനത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത്, ലീലകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പാദധൂളികൾ അല്ലെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അക്രൂരനെ പോലുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്
എവിടെ പോയപ്പോഴും അവിടെയെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പാദധൂളികൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാനെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അക്രൂരൻ വന്നപ്പോൾ വരുന്ന വഴിയിൽ എല്ലായിടത്തും ഭഗവാന്റെ പാദചിഹ്നങ്ങൾ, പാദമുദ്രകൾ കാണുകയുണ്ടായി. അവിടെ വീണ് ഉരുളുകയുണ്ടായി അക്രൂരൻ. ആ പൊടിയിൽ കുളിക്കുകയുണ്ടായി. വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയാലേ ഇന്നും ഭക്തന്മാരെയും ആ ഭഗവാൻ ലീല കളിച്ചിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ ബലരാമനൊക്കെ കളിച്ചിട്ടുള്ള അവിടെ രമൺറാറ്റിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടുന്ന് കുട്ടികളൊക്കെ കളിച്ച് വീണുരുന്നും. അപ്പോ അവിടുത്തെ പാദധൂളികൾ, ഭഗവാന്റെ പാദധൂളികൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശിരസിലും ശരീരത്തിലൊക്കെ പെടുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ പാദധൂളി ഒരിക്കലെങ്കിലും മണത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കാണ് അത് മറക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ അസുരന്മാർക്ക് നേരെ തന്റെ കൺപുരികങ്ങളുടെ പോളകൾ മെല്ലെ വിടർത്തി കൃഷ്ണൻ മരണപ്രകാരം ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ഒരു ശിശുവായിട്ട് അല്ലെ നന്ദ മഹാരാജാവിനും യശോദാമ്മയ്ക്കും ശിശുവായിട്ട് ലീലകൾ ചെയ്തെങ്കിലും ഭഗവാൻ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ചെയ്തത്. എത്രയെത്ര രാക്ഷസന്മാരെ അല്ലെ ഓരോരോ രാക്ഷസന്മാരെയും ഉണ്ടായി. അവരെയൊക്കെ നിഷ്പ്രയാസം ഭഗവാൻ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ആർക്കു നേരെയും ആയുധങ്ങളൊന്നും എടുത്തിരുന്നില്ല അല്ലെ. ഓരോരോ ആൾക്കാരെയും ശകടാസുരനെ, എന്നുള്ള അസുരനെ അല്ലെ, കാളവണ്ടിയുടെ രൂപത്തിൽ അതിനെ കാലുകൊണ്ട് തുഴിച്ചു അല്ലെ. പൂതന എന്ന രാക്ഷസി വന്ന് അതിനെ ചുണ്ടുകൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കി അല്ലെ. പാല് കുടിച്ചൊപ്പം നൽകി അല്ലെ. അതേക്കുറിച്ച് പഠിക്കും. ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു 3 ശ്ലോകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആഹ്യോപഗീയം എന്നുള്ള ആ ശ്ലോകം വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ എത്രയെത്രയോ അസുരന്മാരെ അല്ലെ, അവരെയൊക്കെ ഭഗവാൻ തൻ്റെ കൈകൾ കൊണ്ടും കാലുകൾ കൊണ്ടും ചുണ്ടുകൾ കൊണ്ടും ഒക്കെ അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ ഒരു കൺപോള കൊണ്ട്, കൺപുരികം കൊണ്ട്, ഒന്നുകൊണ്ടത് മാത്രം അവരെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ആരെയും പേടിയില്ലാത്ത, ഭൂമിയെ ദുരിതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ വെറുതെ കൺപുരികങ്ങളൊന്നും ഉയർത്തി മരണപ്രകാരം ഏൽപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ വളരെ അസാധാരണങ്ങളായിരുന്നു അല്ലെ. നമുക്കറിയാം, ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ എടുത്തുയർത്തുകയുണ്ടായി. 7 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ 7 പകലും 7 രാത്രിയും അല്ലെ, ഇടതു കൈയുടെ ചെറുവിരലിന്റെ നഖത്തിന്റെ മുകളിൽ അല്ലെ, ഇത്രയും വലിയ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം അതിനെ എടുത്ത് ഉയർത്തുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ധാരാളം ലീലകളാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്തത് അല്ലെ. കാളിയൻ എന്ന വിഷസർപ്പത്തിന്റെ മേലെ നൃത്തമാടുകയുണ്ടായി. ഇതൊന്നും ഒരു സാധാരണ ശിശു ചെയ്യുന്നതല്ല, ഒരു കുട്ടിക്ക് കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല, ഒരു മനുഷ്യന് കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. ഭഗവാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ലീലകളാണ്, അസാധാരണങ്ങളായിട്ടുള്ളതാണ്. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഈ ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ടാഭവദ്ഭിർനനുരാജസൂയേ ചൈത്യസ്യ കൃഷ്ണം ദിശതോപി സിദ്ധിഃ യാം യോഗിന സംസ്പൃഹയന്തി സമ്യക് യോഗേന കസ്തദ്വിരഹം സഹേതാ. ദൃഷ്ടാഭവദ്ഭിർനനുരാജസൂയേ ചൈതസ്യ കൃഷ്ണം ദിശതോപി സിദ്ധിഃ യാം യോഗിനം സംസ്പൃഹയന്തി സമ്യക് യോഗേന കസ്തദ്വിരഹം സഹേതാ. എല്ലാം ബാക്കിയുള്ളവർ ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ടാ ഭവതി നനുരാജസൂയേ കൃഷ്ണം ദിശിതോ അഭിസിദ്ധി യോം യോഗേന സംസ്പൃഹയന്തി സമൃതക് യോഗേന കസ്തദ്വിരഹം സഹേതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിതകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ടാ ഭവദ്ഭിർനുരാജസൂയേ ചൈതസ്യ കൃഷ്ണം ദിശതോപി സിദ്ധി യാം യോഗിന സംസ്പൃഹയന്തി സമ്യക് യോഗേന കസ്തത് വിരഹം സഹേത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ട്വാ ഭവദ്ഭിർനനുരാജസൂയേ ചൈതസ്യ കൃഷ്ണം ദിശതോപി സിദ്ധ്യേ യാം യോഗിനഃ സംസ്പൃഹയന്തി സമ്യക് യോഗേന കസ്തത് വിരഹം സഹേത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ.
സുപ്രഭ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ടാ ഭവദ്ഭിർനനുരാജസൂയേ യാം യോഗിന സ്പൃഹയന്തി സമ്യക് യോഗേന കസ്തത് വിരഹം സഹേത. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ടാ ഭവദ്ഭിർനുരാജസൂയേ ചൈതസ്യ കൃഷ്ണം ദിശതോപി സിദ്ധിഃ യാം യോഗിനഃ സംസ്പൃഹയന്തി സമ്യക് യോഗേന കസ്തത് വിരഹം സഹേത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സതീദേവി അമ്മ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ട്വാ ഭവദ്ഭിർനനുരാജസൂയേ ചൈതസ്യ കൃഷ്ണം ദിശതോപി സിദ്ധിഃ യാം യോഗിന സംസ്പൃഹയന്തി സമ്യക് യോഗേന കസ്തത് വിരഹം സഹേത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാജി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാസുദേവായ. ദൃഷ്ടാ ഭവദ്ഭിർനനുരാജസൂയേ ചൈതസ്യ കൃഷ്ണം ദിശതോപി സിദ്ധിഃ യാം യോഗിനഃ സംസ്പൃഹയന്തി സമ്യക് യോഗേന കസ്തത് വിരഹം സഹേത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ടാ ഭവദ്ഭിർനനുരാജസൂയേ ചൈതസ്യ കൃഷ്ണം ദിശതോപി സിദ്ധിഃ യാം യോഗിനഃ സംസ്പൃഹയന്തി സമ്യക് യോഗേന കസ്തത് വിരഹം സഹേത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. വീരാസി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ടാ ഭവദ്ഭിർനനുരാജസൂയേ ചൈദ്യസ്യ കൃഷ്ണം ദിശതോപി സിദ്ധി യാം യോഗിനഃ സംസ്പൃഹയന്തി സമ്യക് യോഗേന കസ്തത് വിരഹം സഹേത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനന്തമണി കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ടാ ഭവദ്ഭിർനനുരാജസൂയേ ചൈദ്യസ്യ കൃഷ്ണം വിശതോപി സിദ്ധിഃ യാം യോഗിനഃ സംസ്പൃഹയന്തി സമ്യക് യോഗേന കസ്തത് വിരഹം സഹേത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ശോഭാ പ്രദീപ് മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ടാ ഭവദ്ഭിർനനുരാജസൂയേ ചൈതസ്യ കൃഷ്ണം ദിശതോ അപി സിദ്ധിഃ യാം യോഗിനഃ സംസ്പൃഹയന്തി സമ്യക് യോഗേന കസ്തത് വിരഹം സഹേത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ധനലക്ഷ്മി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ടാ ഭവദ്ഭിർനനുരാജസൂയേ ചൈതസ്യ കൃഷ്ണം ദിശതോപി സിദ്ധിഃ യാം യോഗിനഃ സംസ്പൃഹയന്തി സമ്യക് യോഗേന കസ്തത് വിരഹം സഹേത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അംബുജദേവി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ടാ ഭഗവദ്ഭിർനനുരാജസൂയേ ചൈദ്യസ്യ കൃഷ്ണം ദിശതോപി സിദ്ധിഃ യാം യോഗിനഃ സംസ്പൃഹയന്തി സമ്യക് യോഗേന കസ്തത് വിരഹം സഹേത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, വേറെ ആരില്ല. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോട്
ദേഷ്യമുള്ളവനായിരുന്നിട്ടും ചേദിയിലെ രാജാവ് ശിശുപാലൻ യോഗ പരിശീലനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വിജയം പ്രാപിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾ നേരിൽ കണ്ടതാണ്. ആ വിജയത്തിന് ശേഷം യഥാർത്ഥ യോഗികൾ പോലും അതിൽ പ്രതീക്ഷയുളവായി വളരെ താല്പര്യപൂർവ്വം തങ്ങളുടെ വിവിധ പരിശീലനങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നുള്ള വേർപാട് ആർക്കാണ് താങ്ങാൻ കഴിയുക? ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദം ചെയ്യും. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അകാരണമായ കാരുണ്യം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ മഹസഭയിൽ പ്രകടമാക്കപ്പെട്ടു. തന്റെ ശത്രുവായിരുന്ന ചേദിയിലെ രാജാവിനോട് പോലും അദ്ദേഹം കാരുണ്യവാനായി. ജന്മനാ ഭഗവാന്റെ ശത്രുവായിരുന്ന ചേതി രാജാവ് അസൂയ മൂലം എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ ഉപദ്രവിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ അയാൾ കംസൻ, ജരാസന്ധൻ തുടങ്ങിയ അസുരന്മാരെ പോലെയായിരുന്നു. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് നടത്തിയ രാജസൂയ യാഗത്തിന്റെ പൊതുസഭയിൽ വെച്ച് ശിശുപാലൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ അധിക്ഷേപിക്കുകയും അവസാനം അയാൾ ഭഗവാനാൽ വധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ചേതി രാജാവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മിന്നൽ പ്രകാശം പുറത്തേക്ക് വരുന്നതും അത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ശരീരത്തിൽ ലയിച്ചു ചേരുന്നതും സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാം കണ്ടു. ചേതി രാജാവിന് പരംപുരുഷനുമായി ഏകീകഭാവിക്കുക എന്ന ആത്മമോചനം നേടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അതിനർത്ഥം. ജ്ഞാനികളും യോഗികളും കാക്ഷിക്കുന്നതാണ് പരമ്പൊരുളുമായുള്ള ഈ ഒന്നിച്ചേരൽ. അവർ വിവിധ തരത്തിലുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവൃത്തികൾ ഏർപ്പെടുന്നതും ആ പരിപൂർണത ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ്. പരമസത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ വ്യക്തിപരമായ ഉത്കടാഭിവാഞ്ചയോടെ മാനസിക അഭ്യാസങ്ങളിലൂടെയും യോഗാഭ്യാസ നിഗൂഢതകളിലൂടെയും കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നവരും ഭഗവാനാൽ വധിക്കപ്പെടുന്നവരും പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷ്യമാണെന്ന കാര്യം വാസ്തവമാണ്. ഇരുവരും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിലെ ബ്രഹ്മജ്യോതി രേണുക്കളിൽ ലയിച്ചു ചേരുന്ന മോക്ഷം കൈവരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ശത്രുവിനോട് പോലും കരുണയുള്ളവനായിരുന്നു. ചേദിയിലെ രാജാവിനുണ്ടായിരുന്ന സാഫല്യം യാഗശാലയിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്ന ഓരോരുത്തരും നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. വിതുരനും അവിടെ സന്നിഹിതനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് ഉദ്ധവൻ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞു. प्रभुपाद की जय। ശിശുപാലൻ ഭഗവാനോട് എപ്പോഴും അസൂയ വെച്ച് പുലർത്തുന്നതായിരുന്നു അല്ലെ? നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഈ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ അല്ലെ? ശിശുപാലൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ വഴക്ക് ചീത്ത പറഞ്ഞ് എന്താ പറയാ അസഭ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ അസൂയ പൂണ്ട് എപ്പോഴും ശത്രുതയോടെ പെരുമാറി. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ആ രാജസൂയ യജ്ഞത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലെ, രാജസൂയാഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നത വ്യക്തിയായിട്ട് ഭഗവാനെ ക്ഷണിക്കുകയും ഭഗവാനെ അവിടെ ക്ഷണിച്ചിരുത്തിയിട്ട് എല്ലാ സ്വീകരണങ്ങളും നൽകുകയൊക്കെ ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇത് ശിശുപാലന് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു അല്ലെ? നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു, ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവ്വലോകമനുഷ്യ. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയൊക്കെ ഭോക്താവ് പരമാസ്വാദകൻ ഭഗവാനാണ്. അത് തന്നെ പിന്നീട് നമ്മൾ വേറെ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 27ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും പഠിക്കുന്നുണ്ടായി അല്ലെ? യത് കരോഷി യത്നാസി യത്യോഷി കഥാശ്രീയ തപസ്യസ്യ കൗന്ദയ തത്പുരുഷമത. എന്ത് തന്നെ അർപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ, എന്ത് യാഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എന്ത് യത്നങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എന്ത് ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ അല്ലെ, എല്ലാം എനിക്കായി സമർപ്പിച്ചു വിളിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമമായിട്ടുള്ള ഭോക്താവ് പരമാസ്വാദകൻ ഭഗവാനാണ്. യത്നങ്ങളായാലും യാഗങ്ങളായാലും എല്ലാം ഭഗവാനാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ കാണാം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ധാരാളം യാഗങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളും ഹോമങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ മറ്റുള്ള ദേവീദേവന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക അല്ലെ? എന്നാൽ ആ ദേവന്മാരെന്താണ് നേരെ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ നേരിട്ട് ഭഗവാന് നൽകുന്നതിലും അവരെ അത് സ്വീകരിക്കും, അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ആ പൂജകൾ ചെയ്യുന്ന ആള് അവസാനമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും. നദികളെല്ലാം എങ്ങനെയാണോ സമുദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത്, അതുപോലെ ഈ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പൂജകളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന്റെ കേശവിന്റെ പാദത്തിലെങ്കിൽ എത്തിച്ചേരട്ടെ എന്ന്. ഇപ്പോ യഥാർത്ഥത്തില് എന്ത് പൂജകൾ ചെയ്താലും അവസാനം അവരെ ഭഗവാനായിട്ടാണ് സമർപ്പിക്കുക അല്ലെ? അതൊരു വളഞ്ഞ വഴിയാണ്. നേരിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ എല്ലാം സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന, എല്ലാ പൂജകളായാലും സാധിക്കുന്ന എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമമായിട്ടുള്ള ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാണ്ഡവര് ഭഗവാനാണ് അതിന്റെ
അധ്യക്ഷനായിട്ട് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും അധിപനായിട്ട് അവിടെ സ്വീകരണങ്ങൾ നൽകി അല്ലെ. ഇത് ശിശുപാലൻ ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അല്ലെ. ശിശുപാലൻ അന്നേ ദിവസം പാണ്ഡവരെയും ഭഗവാനെയും ധാരാളം അസഭ്യങ്ങൾ പറയുകയും ഒക്കെ അല്ലെ. ശിശുപാലന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാക്ക് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ടാണ് ശിശുപാലൻ വധിക്കപ്പെടുക എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി, എൻ്റെ മകനെ വധിക്കരുത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എപ്പോഴാണോ എൻ്റെ ഭക്തന്മാരെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ 99 തവണ വരെ ഇവൻ വഴക്കുകൾ പറയുന്നത് ഞാൻ ക്ഷമിക്കും. എപ്പോഴാണോ അത് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവനെ വധിക്കുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ അന്നേ ദിവസം അതില്ലാതെ വഴക്കുകൾ പറയുകയുണ്ടായി. ആ 99 എന്നുള്ള ആ സംഖ്യയൊക്കെ വേദിച്ചു ഭഗവാൻ വധിക്കേണ്ട. അതുപോലെ തന്നെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ, അർജുനെയും പാണ്ഡവരെയും എല്ലാം മുഴുവനായിട്ട് അധിക്ഷേപിക്കുകയും അല്ലെ. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ സുദർശനം അയച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ നിഗ്രഹിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എങ്കിലും നെഗറ്റീവായിട്ടാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ തന്നെ എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു അല്ലെ. കംസനും ശിശുപാലനും ഒക്കെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ഭഗവാനെ എങ്ങനെ അപായപ്പെടുത്താൻ, ഭഗവാനെ എങ്ങനെ വധിക്കാം, ഇങ്ങനെയായിട്ട് എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ ഓർമ്മിച്ചു അല്ലെ. ഭക്തന്മാരെങ്ങനെയല്ല ഓർക്കേണ്ടത് അല്ലെ. സവൈമന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദ ഒന്നും ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണ് അല്ലെ. അസുരന്മാരായിട്ടുള്ളവരെന്താണ്, എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ, എങ്ങനെ ഭഗവാനെ അപായപ്പെടുത്താം, ഇത് മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ ചിന്ത. അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴാണ് കംസനൊക്കെ എപ്പോഴാണ് എന്നെ വധിക്കും അല്ലെ. പറഞ്ഞു ദേവകിയുടെ 8ാമത്തെ പുത്രൻ നിന്നെ വധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം. എപ്പോഴാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നെ വധിക്കുന്നത് എന്ന് എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് കൊല്ലപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കും മോക്ഷം ലഭിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മോക്ഷമല്ല. സായുജ്യമുക്തി, ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒന്നായി ചേരുന്നതായിട്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു പ്രഭുപാദരുടെ പറഞ്ഞു. ശത്രുവിനോട് പോലും കാരുണ്യം കാണിക്കുക. ഇനി നമ്മൾ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പഠിക്കും പൂതനയ്ക്ക് കാരുണ്യം നൽകിയതിനെ കുറിച്ചിട്ട്. അഹോപഗീയം സ്തനകാളകൂടം എന്നുള്ള ആ ശ്ലോകമൊക്കെ ഇനി അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ പഠിക്കും അടുത്ത് തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ്. ശത്രുക്കളോട് പോലും ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിരുന്നു. അവിടെ വിധുമുണ്ടായിരുന്നു. രാജസൂയ യജ്ഞം നടക്കുന്ന രാജസൂയാഗം നടക്കുന്ന സഭയിലെ വിതുരനുണ്ടായിരുന്നു. വിതുരൻ നേർക്ക് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ വധിച്ച ഉടനെ തന്നെ ആ ഒരു പ്രകാശം അത് ഭഗവാനിലേക്ക് വന്ന് ചേരുന്നതായിട്ട്. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ശരീരത്തിൽ ലയിച്ച് സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാം കണ്ടു. ചേതി രാജാവിന് പരമപുരുഷനുമായി ഏകീഭവിക്കുക എന്ന ആത്മമോചനം നേടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അതിന്. ജ്ഞാനികളും യോഗികളും കാക്ഷിക്കുന്നതാണ് പരമ്പരകളുമായുള്ള ഈ ഒന്നിച്ചേരൽ. അവർ ആ വിവിധ തരത്തിലുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവൃത്തികൾ ഏർപ്പെടുന്നതും ആ പരിപൂർണത ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ്. ഇപ്പൊ യോഗികളൊക്കെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒന്നായി ചേരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതല്ല യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. യോഗാഭ്യാസ നിഗൂഢതകളിലൂടെയും കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നവരും ഭഗവാനാൽ വധിക്കപ്പെടുന്നവരും പ്രാപിക്കുന്ന ഒരേ ലക്ഷ്യമാണെന്ന കാര്യം വാസ്തവമാണ്. ഇരുവരും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിലെ ബ്രഹ്മജ്യോതി രേണുക്കളിൽ ലയിച്ചു ചേരുക എന്ന മോക്ഷം കൈവരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ശത്രുവിനോട് പോലും കരുണയുള്ളവനാകുന്നു. ചേതിയിലെ രാജാവിനുണ്ടായ സാഫല്യം യാഗശാലയിൽ സന്നിധനായിരുന്ന ഓരോരുത്തരും നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. വിതുരനും അവിടെ സന്നിധനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് ഉദ്ധവൻ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഭക്തന്മാരെ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കല്ലേ. നേരത്തെ ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ പുറപ്പെട്ടില് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. യോഗികളും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഭഗവാനിലെ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് ഒന്നായി തീരാനായിട്ട്, ലയിച്ചു ചേർന്ന് ഒന്നാവാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇവിടെയായാലും ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലായാലും എവിടെയായാലും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതിയെന്ന് തന്നെയാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു. മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരേ ഭവതാർ ഭക്തി അഭേദം. എനിക്ക് വേറെ യാതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ധനം ന ജനം ന സുന്ദരിയും കവിതാംബാം ജഗദീശ കാമയും അല്ലെ. യാതൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സമ്പത്ത് മറ്റൊന്നും എനിക്ക് മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹമില്ല എന്ന്. മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വര എന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക്
ഇനിയും ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, അത് മോശം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും എന്തേ വേണ്ടു? അങ്ങയിൽ അഹേതുകമായിട്ടുള്ള ഭക്തി ഉണ്ടായാൽ മതി. അതിലൊക്കെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ നോക്കിയാൽ അതിലൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അവരൊരിക്കലും മോശം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. മോശം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിക്കും, മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന അതിന്റെ ഒരു പാർശ്വഫലം മാത്രമാണ്. അതിനെ കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് അല്ലെ. വില്യമംഗല ടാക്കൂർ പറയുന്നു, ഭക്തി ചെയ്യുന്നവരുടെ മുന്നിൽ മുക്തിദേവി തൂപ്പുകൈകളോടെ നിൽക്കുന്നു സ്വീകരിക്കാൻ, എന്ന ഭക്തന്മാർ അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒന്നായി ചേരുകയല്ല, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് ഭക്തന്മാരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സമുദ്രവുമായിട്ട് ഒന്നായി ചേരുക എന്നുപോലെ, നദികളാവുന്നത് പോലെ ഒന്നായി ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ ആ സമുദ്രത്തിലെ മീനുകളായിട്ട് തീരാനായിട്ട്, അതവിടെ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവത് ഭക്തർ വേറൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അവര് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങള് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ശ്രീ പ്രഭുപാദിലെ ഗുരുരാജ് നിതായ ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യെത്താം. വാഞ്ചകൽപതരുപശകൃപാസിന്ധുഭ്യോ ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദകിലെ ശ്രീ പ്രഭുപാദിലെ ഗുരുരാജിലെ നിതായ ഗൗരപ്രേമാനന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെറിയ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ.